सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार है सज्जनां नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। वागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनां दा स्वागत करदा। भारती समां 6:39 हो चुके ने। आवाज़ दीआं तरंगां दे विच आवाज़ दीआं तरंगां ते आ चुके हां। सूईयां घड़ी दियां दे मुताबक 6:39 स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबक भारती समां सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक ते शाम नूं 7:30 बजे तो 6:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक मैं ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह आप नाल लाइव जुड़दे हां। जिस दौरान तुसीं साडे नाल जुड़दे हो उस दे वास्ते जरिया कॉल करन दा जरिया इस प्रोग्राम दे विच कॉल करनी है तां 98-763-09655 पटियाला स्टूडियो दा नंबर है, जिस ते कॉल करके तुसीं अपने विचार बाकी श्रोतिਆਂ तक पहुंचा सकते हो। 9876309655 इसे नंबर ते कॉल करके ही तुसीं सानू WhatsApp दे राहीं भी जुड़ सकते हो ते ऑर्डनरी कॉल भी कर सकते हो 9876309655 ते WhatsApp दे राहीं जे प्रोग्राम मंगवाने ने तां इसे नंबर ते तुसीं सुनेहा दे दिओ। ते कई बारी मित्र अक्सर कहते जी साडा नंबर इहदे च पा दिओ, पर वो मेरे कोल नंबर फीड नहीं हुंदा क्योंकि दूसरा नंबर है रेडियो वाला परसनल ते फीड हुंदा है। ते फिर कई बारी पुछना पैंदा जी किहड़ी जगह तो तुसीं नेम एड्रैस सेंड कर दिओ ते कई वीर ते सारा फिर अपना पोस्टल एड्रैस ही सेंड कर दिंदे आ। चलो चंगी गल है। वैसे तो अपने सिटी का नां जां कंट्री का नां जां तुसीं पिंड दा नां पा दिओ ते वधिया लगदा है। जानकारी च रहिंदे आ पिंड। पिछोकड़ वाला पिंड भी पा दिया करो, पता लगदा रहिंदा कि पिछों साडा पिछोका कित्थों है। कई बारी क्योंकि मेरी थोड़ी जी ज़्यादा आदत है विरासत वालों जाण दी कि इह पिंड दा नां किद्दां पिया किवें पिया, सो वो विरासत भी आपां ही कायम रखनी है। सो इस करके प्लीज़ अपने जिहड़ा तुसीं नां एड्रैस भेज दिओ अपने पिंड दा नां जरूर दस्सिया करो तां जो पिंड दे मुतलक सानू कई अहम जानकारियां हुंदियां ने। ते ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਹਾਂ ਪਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀਹਾਂ ਪਾੜੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਡਕੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, सीरत भी बहुत चंगी सी। वो सारी फैमिली बहुत सोहनी सुनखी है, चंगे पढ़े लिखे परिवार ने, लाहौरीए ने, लाहौरियां दा पिंड है डकौंदा सारा। ते साडे अपने पिंड पोस्ट ऑफिस नहीं सी, सो डाकखाना असीं लिखना डकौंदा है ना। ते बड़ा अजीब जिहा नां, कई बारी अंग्रेजी च लिखो डाकौंडा ते ऐ लगदा भी ऐ लिखिया वा भी कि डाक आउंदा, क्योंकि डाकखाना उत्थे ही सीगा। पिंड छोटा सी पर डाकखाना उत्थे होण करके टौर सी उस पिंड दी है ना। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਕੌਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕੌਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ। ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਬਰੋਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਦੀਪ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਦੀਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੋਬੋ ਆ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੋਣੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਡਕੌਂਦਾ ਤੰਬੂ ਚੋਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 8 ਸਤੰਬਰ सन 2021 बुधवार की शाम है 24 भादों नानकशाही संमत 553। इस दौरान तुहानू WhatsApp के जरिए नंबर मिल जाता है, प्रोग्राम का लिंक मिल जाता है। इस तो इलावा जिहड़ा कोई प्रोग्राम लेट है कदे तां भी तुहानू सुनेहा इस नंबर के जरिए मिल जाता है। खुदा ना खास्ता कोई चेंज हो जाए सिस्टम
ਚੈਨਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, Facebook ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ 9876309655। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 100% ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਟਾਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੇ ਘਨਵਤ, ਇਸ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਗੋਗਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਈਏ RSS ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, MSP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੱਖ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 3, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਥੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਪਰ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਨਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ RSS ਕਿਹਦੀ ਆ? BJP ਦੀ ਆ। RSS ਦਾ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ VM ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬੁਰਕੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਕੋ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬਚਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਵਾਏ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਾਲਣ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਮਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। MSP ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ FC ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਨਾ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ RSS ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚੌਲ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੌਲ ਤਾਂ ਉਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ MSP ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੀ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਮੇਨ ਸੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਦੋ ਤੇ MSP ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ MSP ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੱਕੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਆ ਸੈਲੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੇਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨਿਪਟ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ, ਕਦੀ 32 ਦੀ, ਕਦੀ 36,000 ਦੀ, ਕਦੀ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਰੀਦ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾ ਹੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਜਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਜਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਜਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਲੋ ਦਗੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਣਸ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਫਸਲ ਜਣਸ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ MSP ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਬਫਰ 'ਚ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, MSP ਦੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਈ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MSP ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਾਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਖੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। MSP ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੇ 1800 MSP ਹੈ, ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 1100 ਨੂੰ, ਤੇ 700 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 1800 ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 700 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੇ ਤੇ 30,000 ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ 15 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੈੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੌਣ ਦੇਏਗਾ ਰੈਂਟ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 2019 ਦੀ ਚੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ MSP ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ 1980 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹੀ, 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 80 ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹ 20-25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਦਾਣਾ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਮੌਕਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 15-15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-15-20 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1971 ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਦੀ 1971 ਵਾਲਾ, ਕਦੀ 1972 ਵਾਲਾ, ਕਦੀ 1978 ਵਾਲਾ, ਕਦੀ 1981 ਤੇ 82 ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹੜਾ। ਆਈ ਵਾਰ 5-7 ਮੰਗਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਮੋਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ 1970 ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਸੀ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 85 ਤੱਕ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ 1 ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਬੈਂਗਣ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ DDT ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। DDT ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਚ ਸਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਤੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ DAP ਚਾਹੇ ਯੂਰੀਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 1200-1300 ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3000 ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਮਿਲ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਦਿਓ 700, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 700 ਦਾ 800 ਦਾ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ 3000 ਜਾਂ 3500 ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 1000 ਆ, ਜੇ 1500 ਰੇਟ ਆ, ਜੇ 1700 ਚਾਹੇ 2000 ਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ 1500 ਬਚਦਾ ਉਹ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੈਂਸ ਬਰਾਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਦੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਰਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਵਹਿਮੀ ਬਿਨਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜੋ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਸਾਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਲਸਣ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕ ਇੰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਸਣ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੰਧ। ਉਹ 2-4 ਕਿਆਰੇ ਲਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਿੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਉਂਕ ਖਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ DFO ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 17 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸਾਈਡ ਨਾ ਨਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਉਂਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿਉਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨਮਾਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਛ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਬਿਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਬਿਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਲੰਮੇ, ਫੁੱਟ 2-2 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੁਰਗਾ ਟੰਗਾ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਦੱਸਦਾ ਸਿਉਂਕ ਤੋਂ, ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਲਓ, ਘੜੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਛੱਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉੱਪਰੋਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਪਣ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਿਉਂਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੌਸਕੀਟੋ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਨੇ, ਗੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਢੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਢੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਕਾਂ ਵੀ ਐ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ,
ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਂ ਦਾ MSP 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,050 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। 400 ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 11,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਤਾੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇਲ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 1993-94 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 97% ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ 93-94 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-2.5% ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਆਇਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਡਮ ਆਇਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਸੰਭ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜ਼ਰ, ਰਾਮ ਤਿਲ ਤੇ ਸਰੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਮ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਆਮ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ 93-94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇਲ ਸਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਰਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ 93-94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 40% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 40% ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਸੋਡਾ, ਕੱਪੜਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਨੇ, ਸਰੋਂ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ੈਲੀ ਬਨੂੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੀਜਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਗੇਤੀ ਬੀਜਤੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਈ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ 30-40 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ, ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੇਨ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ 40% ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਾਮ ਆਇਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਜੂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ, ਤੇ 2029-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਹੋਰ ਟਾਪੂਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਾਮ ਦਾ ਡੇਲੀ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੈਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਆ, IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਉਂਦਾ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਲਾਇਕੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ SHO ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਦੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆ, SHO ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SDM ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ 302 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਜਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣਾ,
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਡਿਵਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਟ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਟ ਕੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਅੜ ਕੇ ਲਏ ਆ ਕਿ ਰੱਖੋ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਏ ਆ ਪੂਰੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਘੱਟ ਲਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚ ਕਰੜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਡੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, 307 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, 302 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ, ਸਕਸੈਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਈਵਨ ਟਕੈਤ ਵੀ, ਚੰਡੋਨੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਆਇਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਣਾ ਲਾਣਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
फिर तो गल नुकसान वाली है। जे नवां कारवां ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70% ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਗੰਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਾਜ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 9 ਤੇ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਤ। ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ, ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਵਨ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ 1977 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲਾਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ SHO ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UP ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜੱਗ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਧਰ UP 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, 23-2400 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, 2500 ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। PRTC ਰੋਡਵੇਜ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੌੜੀ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦਾ ਅਦਾਰਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪਤੀਲੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੜਛੀ ਤੇ ਕੜਛੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਸਾਮਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਸੋਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤੀਲੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭੰਨਣਗੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਵੈਲਕਮ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ PRTC ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪੂਰਾ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਚਾਹੇ ਪਾਤਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿ MBBS ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ ਅੱਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ OSD ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ PRTC ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਵੜੋਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪਸਿਆਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ PWD 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ PRTC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 75 ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 97 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਭ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਜੇਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਉਹ ਫੇਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਝਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਾ ਕੁਆਬ ਖਵਾਵੇ। ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿਸਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 2022 ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਗੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਲਾਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, 2022 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਲੋਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਝੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਓ ਮਰਖਾਣਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ, ਸੀਐਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 32-33 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਵੀਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 98 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਹੁਣ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪਣੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਵੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਥੋੜੀ ਆ ਲੋਕ ਯਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਂਕੜ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਆਕੜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੜਾ ਨੇਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਫੋਟੋ ਭਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 44 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ 944 ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। 44 ਨੰਬਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 2 ਹਲਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਮਲ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਲ ਚੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਗੁਰਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਓ ਅਪਡੇਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਪਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਛੋਟਾ ਗੱਪਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਲਝਾਏਗਾ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੀਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੀ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਝਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਡ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਸੀਰੀ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਜੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਜੱਟ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲ ਜੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਤਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ? 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ 2007 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-4 ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਢੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ 2 ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਜ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੈਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੋ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਲੜਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 97 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 84 ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਲਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਾਚੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਲੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੌਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲੌਰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੌਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੋਆ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜਿਹੜਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਉਧਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾ ਸੇਫ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੇ ਮੌੜ ਆ, ਕੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15-16 ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਦੌੜ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਉਹ ਦੇਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨ 97 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, 2002 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, 7 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, 12 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ। 12 ਜੀਵਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੜਬੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 17 'ਚ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਤਾਂ 17 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਨਾੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20-20, 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਸੇਸ ਨਸਾਜ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਜਿਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ 84 ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ
ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਝੇ ਚ ਦੋਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ BSP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ MLA ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਦੌਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਕਾਲੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵੀਰ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭੋਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਰਾ ਸੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਵੈਲਕਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਟਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੋਂ ਨੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਅੰਗੇਸਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ। ਇੰਨੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 40-42 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਟਾ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠਾਪ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ SGPC ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ SGPC ਮਾਂ ਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁੱਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਜਿੰਨੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, 26 ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਪਾਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਪਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਦੌਖਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੌਫ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੜਕਨਾਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਭੇਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੜਕਨਾਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਕੂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਗ ਤੇ ਖਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਂ ਝਟਕਾ ਘੱਟ ਖਾਈਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੜਕਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਭੇਡੂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿੱਝ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਖੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਭੇਡੂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਡੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਭਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਭਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਰਵੇ ਵਾਲਾ ਭਜਾਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਭਜਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਜਾਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਭਜਾਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, KC ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਨਰਲ JJ ਸਿੰਘ, SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। CM ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ 2014 ਦੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਧਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਚਾਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸੀਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਦੀ। 117 'ਚੋਂ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, 117 ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਟਰ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਵ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ 6 ਵਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੌ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ, ਐਸ ਵੀ ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਮੇਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹੀ ਸੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861, 4847649861 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861, 4847649861। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 253 266 6924 253 266 6924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਔਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ। ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਧੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307 ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ 661 304 7500 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 6613047500। ਵੈਲਕਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੂਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੂਣਾ ਪੱਲਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਲੂਣਾ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੂਣਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੂਣਾ ਪੱਲਾ ਇੱਧਰ ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਲੂਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਲੂਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੂਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਇਓ ਕਦੇ ਮਾਰਿਓ ਗੇੜਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਹਾਂ ਲੂਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੂਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੂਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਂਡਰੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208। ਫ੍ਰੀ ਕੌਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਛਕੋ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। $20 ਮੰਥਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਪੁਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਤਾਰਾ ਗਿੱਲ ਰਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੈਰੀ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੌਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਵੀਰ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਡਰੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਫਰੋਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪੀ ਸਤਨਾਮ ਚੱਤੋਵਾਲੀਆ ਬਾਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਚੀਕੂ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜੀਤ ਕਦੋਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਟੈਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੈਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਲੜਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 14 'ਚ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੜੇ ਗੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੜੇ ਧੁਰੰਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਆ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਗੀਤਕ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਵੀਡਨ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਚਾਲ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਪਵਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਵੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀਰਿਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਪਵਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਧੀਆ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 13-14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਮਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਈਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਾਓ MSP ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ MSP ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਗ ਲਈ ਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖੇਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੇਮਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ 44 ਨੰਬਰ। ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ 44 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਹਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੁੱਲੇ ਭੈਣ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਕਰਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਪੂ ਪੜੋ ਤੋਂ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਵੰਤ। ਸਰਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 14 ਚ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ PEP। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਫਰੋਮ ਟਾਂਡਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876309655 98763। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876309655। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਨ 에ਅਰ। ਕਰਮਜੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ? ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।